Good morning, everyone. Welcome to the official YouTube channel of Adda 247 Northeast. Protect Ratipai me din to current affairs kini loi ahu. Aji din to current affairs kini loi ahisu. Aha korisu apnalok hokolo bhalere ase. Okonman season change hoise gotike nijor okon saisthoru jotno lobo. Thik ase. So joakali etu proshno ei proshnotu okonman khelimil lagaise hokolore majot okol egorakiye huddhotor dise so okonman statement tu bhalke pohisa mami thik ase monot rakhibo statement based question not eta word o kintu apnalokor statement tu holoni kore thik ase so ami sai jam je ei particular question tut ki dhornor hal holoni kora hoise ঠিক আছে sabo which of the following subject or provision falls under the directive principles of state policy of constitution of India question to direct the directive principles of state policy antargot tolor kunkeita statement ot antorbhukto kora hoise eta prothom to statement sok uniform civil code is for all persons living in India kintu uniform civil code to okol citizen or karone anibo paribo hoine যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি উঠাই চাই তেতিয়া তাতো মেনশন কৰা আছে যে দ্য ষ্টেট শ্বেল এন্ডেভৰ টু ব্ৰিং ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড ফৰ দ্য সিটিজেনছ অফ ইণ্ডিয়া ইয়াত তেওঁলোকে কৰি দিলে ফৰ অল পাৰ্সনছ লিভিং ইন ইণ্ডিয়া সো যেতিয়াই অল পাৰ্সনছ লিভিং ইন ইণ্ডিয়া হৈ গল এটো ষ্টেটমেন্ট ভুল হৈ গল হলে বুজি পাইছে সেকেন্ড ষ্টেটমেন্ট টু সক প্ৰভিজন ফৰ আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন টু চিলড্ৰেন ঠিক আছে লেকিন লাগে যে আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ আৰু education or provision koribo lagibo state up to the age of 14 years yet sabo early childhood care aru 14 bosor milise janu bostutu moi jodi kau early childhood care tetia hole 6 bosor leke koribo lagibo ba up to 5 years buji paise so early childhood care and 14 years duita contrasting hoi goise buji paise yat hobo lagisila up to 6 years মনত ৰাখিব RTE Act অৰ্থাৎ ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টৰ অন্তৰ্গত হে এডুকেশ্যন ফ্ৰী আৰু কম্পালসৰি কৰা হৈছে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ বয়সলৈকে কনস্টিটিউশনত ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিয়ে কিন্তু 6 বছৰ বয়সলৈকে হে কৈছে পাছত যেতিয়া RTE Act অনা হল তাৰপিছত ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হিচাপে আৰ্টিকল 21 এৰ অন্তৰ্গত যেতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হল যে right to education is a fundamental right tetia he constitution ot kintu 6 to 14 years of provision to ahise buji paise originally jetia directive principles of state policy kwa hoisile tetia kintu 6 bosor boyholeke he kwa hoisile so je 14 years hoi gol apnalok statement 2 to bhul hoi gol holle so etia third statement to straightforward promotion of international peace and security etu statement huddho hol correct answer to hoi jabo apnalokor option D 3 only I hope আপোনালোকে বুজি পাইছে যে স্টেটমেন্ট কেটাত ভুল কোড আছে সো এই কাৰণে মই আপোনালোকৰ বাবে লগতে লৈ আহিছো আৰ্টিকল 44 the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code article 44 within the directive principles of state policy কোন কেটা article 36 to 51 এটা article 44 ত কোৱা হৈছে যে সিটিজেনৰ কাৰণে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড আনিব লাগিব ষ্টেটে মানে চৰকাৰে Article 45 কি কৈছে to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years Article 45 पे explicitly mention কৰি দিছে যে early childhood care ৰ কথা হে কৈছে 6 বছৰ লৈকে পাছত যেতিয়া RTE Act আনিলে 2009 চনত তেতিয়া হে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ কথাটো কোৱা হৈছে Article 51 directly কৈছে declares that to establish international peace and security the state shall endeavor বুজি পাইছে I hope আপোনালোকে গুডেগিৰা স্টেটমেন্ট কোট ভুল হৈছে কোট শুদ্ধ হৈছে হেতু আপোনালোকে বুজি পাইছে GST কাউন্সিল মই প্ৰায় আপোনালোকক কৈ থাকো যে কেইটামান বডি কেইটামান বস্তুৰ কম্পোজিশন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰথমটো হৈ গৈছে যে ইলেকশন কমিশনাৰ চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ আমাৰ কম্পোজিশনটো কেনেকুৱা কিমান টেনিয়ৰ তেওঁলোকৰ কিমান বয়সলৈকে থাকিব পাৰিব হেতু আপোনালোকে ভালকে লিখি লব লাগিব সো কেইটামান বডিৰ কম্পোজিশন আপোনালোকে খুব ভালকে মনত ৰাখিব লাগিব যত প্ৰশ্ন সুধাৰ বহু কেইটা থল থাকে এটাটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ GST কাউন্সিল এটা হৈ গৈছে আপোনালোকৰ নীতি আয়োগ
ফাইনেন্স কমিশ্যন সো এই গোটেইবোৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু এটা হৈ গৈছে RBI মনিটাৰী পলিচি কমিটি সো কেইটামান সংগঠন বা কেইটামান কমিটিৰ কম্পোজিশন কিন্তু আপোনালোকে বেলেগকে নোট বনাবই লাগিব এতিয়া আজি এইটোত প্ৰশ্নটোত আছিলে GST কাউন্সিল যে কোনজন মেম্বাৰ নহয় ইউনিয়ন ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ মেম্বাৰ হয় ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ফাইনেন্সৰ তেও মেম্বাৰ হয় ইনফ্যাক্ট সেন্টাৰক এই দুইজনেই ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব তাৰপিছত আ মিনিষ্টাৰ nominated by each state government এনেইটো normally by norm state finance minister জন যায় মানে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ জনে ভাগ লয় কিন্তু কেতিয়াবা যদি সেই বিত্ত মন্ত্ৰী জনে ভাগ ল'ব নোৱাৰে তেতিয়া হলে চিফ মিনিষ্টাৰে যাকে নমিনেট কৰিব তেও GST কাউন্সিলৰ হৈ পেলে ৰাজ্যখনৰ হৈ মেম্বাৰ হিচাপে পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰিব voting strength to Silok center or hoi goise 1/3 of the vote in council gute councilor 1/3 vote center ribo paribo center pa dujon ahibo ejon hoi goise union finance minister ejon hoi goise union minister of state for finance decisions need 75% vote support quorum to hoi goise 75% mane je decision nolok je ami oha kaile pra petrolok GST system to অন্তৰ্গলে আনিম এই যদি এটা ডিসিশন লব লাগে এটোত হা বা না কব লাগে তেতিয়া হলে হা বিলি কবলৈ হলে 75% ভোট লাগিব তেতিয়া হে হেতু রেজোলিউশন পাস হ'ব যত স্টেটৰ ওয়েটেজ টু হৈ গল 2/3 সো স্টেটৰ ওয়েটেজ টু বেছি ঠিক আছে composition rubber akobar silok chairperson হৈ গৈছে ইউনিয়ন ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ other member from the center minister of state for finance vice chairperson হৈ গৈছে এই যে জিমান কেইজন ৰাজ্যৰ পৰা আহিব তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা এজনক nominate কৰা হ'ব as a vice chairperson আৰু বাকি কেইজন মেম্বাৰ ঠিক আছে সো যোৱাকালি প্ৰথম প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰ দিছিলে মৌসুমীয়ে দিছিলে তাৰপিছত বাকি কেইজনে প্ৰথম প্ৰশ্নটো 1 2 3 দিছিলে মই আপোনালোকৰ কনফিউজনটো বুজি পাইছো কিন্তু সেকেন্ড প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰে দিছে আপোনালোকে দীপিকাই শুদ্ধ উত্তৰ দিছে পূৰ্ণই শুদ্ধ উত্তৰ দিছে বিপাহাই আৰু দুলাল মিশ্ৰই দিছে ঠিক আছে নেক্সট আজি প্ৰথম প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে 1 মিনিট দিয়ক মোক ঠিক আছে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আজি India has launched Sagar Bandhu, a humanitarian assistance initiative to assist which country? কোনখন দেশক সহায় কৰিবলৈ ভাৰতে আৰম্ভ কৰিছে মানৱীয় সাহায্যৰ পদক্ষেপ সাগৰ বন্ধু অপচন দিয়া হৈছে আপোনালোকক ম্যানমাৰ অপচন বি দিয়া হৈছে শ্ৰীলংকা অপচন সি দিয়া হৈছে কম্বোডিয়া আৰু অপচন ডি দিয়া হৈছে মাদাগাস্কাৰ আপোনালোকে এইকেদিন মই পঢ়ুৱাই আছিল আপোনালোকক সাইক্লোনৰ বিষয়ে সো সেই সাইক্লোনৰ কাৰণে কোনোবা এখন দেশত Correct. Sri Lanka. Hi. Correct answer to hojibo Sri Lanka. Sri Lankat cyclone babe. India launches Operation Sagar Bandhu to assist Sri Lanka. Cyclone Ditwa. Pray 300 odhik logor already mittu hoi goise. Ar 300 odhik log etiao teonok nikhuz hoi ase. Teonok bisari poa nai. Hoyto teonokor korbat beleg beleg jagat ase ba hoyto aguntuk somoyot mrityur har bridhiu hobo. So 334 already dead, over 300 missing in Sri Lanka, hill country districts where Malaya Tamil works and live most affected. So, hey karne Bharate etia Operation Sagar Bandhu launch kori dise. Yet Indian Air Force or Indian Navy e nijor jimanbur humanitarian assistance korar jimanbur upay ase hokolbur teoloke already deploy kori dise aru gute Sri Lankar jiman jegat proloy ahise tat teoloke already কাম আৰম্ভ কৰি দিছে So Operation Sagar Bandhu, India intensified humanitarian assistance and disaster response under Operation Sagar Bandhu for Sri Lanka in the wake of Cyclone Ditwa. Sri Lanka is facing one of its worst flood disaster. Jua duta dohokot teonokor ataitke worst flood disaster হৈ গৈছে এইটো যত 400 কৈও অধিক এতিয়া বৰ্তমান যোৱাকালি ৰাতিলৈকে যদি আমি হেৰিটো চাওঁ এই হিন্দু ৰিপৰ্টটো যোৱাকালি ৰাতিপুৱাৰ আছিল ৰাতিলৈকে কিন্তু তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ হাৰ অলৰেডি 400 ক্ৰছ কৰিছে তেওঁলোকৰ সো এটা ভয়ংকৰ অৱস্থা বৰ্তমান শ্ৰীলংকাত সো শ্ৰীলংকাৰ বিষয়ে অকনমান কৈদু ক্যাপিটাল আপোনালোকে জানে শ্ৰীলংকাৰ দুখন ক্যাপিটাল এখনটো হৈ গৈছে শ্ৰী জয়ৱৰ্ধনে পুৰা কোটে হেকনে গৈছে তেওঁলোকৰ লেজিসলেটিভ ক্যাপিটাল অৰ্থাৎ লেজিসলেটিভ তেওঁলোকৰ স্ট্ৰাকচাৰ আৰু গুটে পাৰ্লিমেন্টৰ কামখিনি তাহাতৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ শ্ৰী জয়ৱৰ্ধনে কোটে পৰা হয় কলম্বো হৈ গৈছে এক্সিকিউটিভ আৰু জুডিশিয়াল ক্যাপিটাল লাৰ্জেষ্ট সিটি কলম্বো গভৰ্নমেন্ট তেওঁলোকৰ হৈ গৈছে ইউনিটাৰী সেমি প্ৰেসিডেন্সিয়েল ৰিপাব্লিক বৰ্তমানৰ প্ৰেসিডেন্ট হৈ গৈছে অনুৰা কুমাৰা দিসনায়কে আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ গৈছে হাৰিনী আমাৰাসুৰিয়া লোকেশনটো এবাৰ চাই লব পাৰিব আপোনালোকে
শ্ৰীলংকা এইফালে আছে তাৰপিছত ভাৰতৰ সৈতে পাক ষ্টেটৰ ওচৰত এয়া এডামছ ব্ৰিজৰ সৈতে যদি আপোনালোকে চাই আটাইতকৈ ওচৰৰ পইণ্ট আৰু জাফনা হৈ গৈছে এটা প্ৰভিন্স যিটো ভাৰতৰ আটাইতকৈ ওচৰত আৰু কলম্বো আছে ইয়াত ঠিক অ'কে ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক বাতৰিটো হৈ গৈছে এইটো ইণ্ডিয়া ৰি-ইলেক্টেড টু দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেৰিটাইম অৰ্গেনাইজেশ্যন কাউন্সিল ভাৰতক ৰি-ইলেক্ট কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেৰিটাইম অৰ্গেনাইজেশ্যন কাউন্সিললৈ এতিয়া আপোনালোকক প্ৰশ্নটো কৰা হৈছে যে ইণ্ডিয়া হেজ বিন ৰি-ইলেক্টেড টু দি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেৰিটাইম অৰ্গেনাইজেশ্যন কাউন্সিল এট ইলেকশ্যনছ হেল্ড এট ইটছ এছেম্বলি for the year 2025-26 where is the headquarters of international maritime organization located আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক সন্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত সেইটো আপোনালোকক সোধা গৈছে অপশ্যন দিয়া হৈছে লণ্ডন অপশ্যন বি দিয়া হৈছে পেৰিছ অপশ্যন চি দিয়া হৈছে ৱাশ্বিংটন আৰু অপশ্যন ডি দিয়া হৈছে জিনিভা গুড মৰ্নিং এভৰিৱান গুড মৰ্নিং Okay. Actually, প্ৰশ্নটোতে ওলাই পৰিছে মই প্ৰশ্নটোতে কৈ দিলোঁ যে এছেম্বলি অনুষ্ঠিত হৈছিলে লণ্ডনত আৰু তাৰ পৰাও যদি আপোনালোকে চাই পেলাই ধৰিব পাৰিছে হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেৰিটাইম অৰ্গেনাইজেশ্যন যিটো এটা হৈ গৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ ছাবচিডিয়াৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন এই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে লণ্ডনত IMO So International Maritime Organization গঠন হৈছিলে 1948 চনত ইউনাইটেড নেশ্যনৰ এটা স্পেচিয়েলাইজড এজেন্সি বা সাবসিডিয়াৰী এজেন্সি বুলি ক'ব পাৰে হেডকোৱাৰ্টাৰ হৈ গৈছে লণ্ডন ইউনাইটেড কিংডম বৰ্তমানৰ সেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল হৈ গৈছে আৰ্ছেনিও ডমিনিগেজ আৰু পেৰেন্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈ গৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ ইকনমিক এণ্ড সোশ্যাল কাউন্সিল ইউনেস্কো সো মনত ৰাখিব স্পেচিয়েলাইজড বা সাবসিডিয়াৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ইউনাইটেড নেশ্যনছ সো ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেৰিটাইম অৰ্গেনাইজেশ্যনে কাম কি কৰে তেওঁলোকৰ কি কাম অলৰেডি মই কৈছোঁ যে স্পেচিয়েলাইজড এজেন্সি এতিয়া তেওঁলোকে কি কাম কৰিব responsible for measures to improve the safety and security of international shipping and to prevent pollution from ship so jimanbur jahajor jugedi jiman trading hoy heitu control korar babe agency to hoi goise IMO ar logote jehetu jahajor jugedi iman besi trade hoy tar babot jate jahajburor pora jate pollution no hoy hetu soar daittot ase international maritime organization এই পার্টিকুলার অর্গানাইজেশন টু এস্টাবলিশ করা হয়েছিল মার্চৰ 1948 চনত ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ জিনিভাত কনভেনশন যেতিয়া এডপ্ট কৰিছিল তেতিয়াই এটো স্থাপন কৰা হৈছিল দি অর্গানাইজেশন ইজ লেড বাই দি সেক্রেটারি জেনারেল সাপোর্টেড বাই এ সেক্রেটারিয়েট বেসড এট দি হেডকোয়ার্টার্স ইন লন্ডন এই অর্গানাইজেশনটোত এখন এসেম্বলি আছে এটা কাউন্সিল আছে আৰু 5খন কমিটি আছে 5খন কমিটি হৈ গৈছে the Maritime Safety Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Legal Committee, the Technical Cooperation Committee আৰু the Facilitation Committee. So 5খন কমিটি আছে গোটেইখন কমিটি মনত নাৰাখিলেও কেতিয়াবা ষ্টেটমেন্ট বেসড কোৱেশ্চনত আহি যাব পাৰে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেৰিটাইম অৰ্গেনাইজেশ্যনত 5টা কমিটি আছে বুলি আহি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে so you should know ঠিক আছে ওকে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক Pradhan Mantri Vishwakarma scheme or বিষয়ে সোধা গৈছে so Pradhan Mantri Vishwakarma scheme was launched in 2023 for the traditional artisans of the country which of the following ministry is the nodal ministry for this central sector scheme দেশৰ পৰম্পৰাগত শিপিনী সকলৰ বাবে 2023 চনত প্ৰধান মন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছিল তলৰ কোনটো মন্ত্ৰণালয় এই কেন্দ্ৰীয় খণ্ডৰ আঁচনিৰ বাবে নোডাল মন্ত্ৰণালয় অপশ্যন দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ কমাৰ্চ অপশ্যন বি দিয়া হৈছে মিনিষ্ট্ৰি অফ লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট অপশ্যন চি মিনিষ্ট্ৰি অফ মাইক্ৰো স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ অপশ্যন ডি মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স অপশ্যন চি আৰু অপশ্যন বি বুলি কৈছে প্ৰীতমে অপশ্যন চি আৰু পিজুছে অপশ্যন বি বুলি কৈছে অ'কে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ অপশ্যন চি মিনিষ্ট্ৰি অফ মাইক্ৰো স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ এইটো হৈ গৈছে PM বিশ্বকৰ্মা স্কিমৰ বাবে নোডাল মিনিষ্ট্ৰি ভেৰি গুড
এতিয়া কিয় আহিছে বাতৰিত কাৰণ কিয় গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে 2.72 কোটি আৰ্টিজনে এনৰোল কৰিছে PM বিশ্বকৰ্মা স্কিমৰ অন্তৰ্গত বাতৰিটো হৈ গৈছে এইটো যোৱাকালি এইটো কোৱা হৈছে যে 2.72 crores artisan has registered themselves in the PM Vishwakarma scheme. So PM Vishwakarma scheme আৰু কেইটামান কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব এইটো কথা মনত ৰাখিব যে 3 লাখ টকালৈকে লোন দিয়াৰ এটা সুবিধা আছে PM বিশ্বকৰ্মাৰ অন্তৰ্গত 3 লাখ টকা লোনটো তেওঁলোকে ভাগ কৰি দিব প্ৰথমবাৰ ফাৰ্স্ট ট্ৰেঞ্চ বুলি যেটো কোৱা হয় প্ৰথমবাৰত তেওঁলোকে প্ৰথম বছৰত 1 লাখ টকাৰ লোন দিব 1 লাখ টকাৰ লোন দিলে সেই 1 লাখ টকাৰ লোনটো যেতিয়া ঘূৰাই দিব দিয়াৰ পিছত আকৌ 2 লাখ টকাৰ লোন দিব আৰু মনত ৰাখিব এই পাৰ্টিকুলাৰ লোনবোৰ হ'ব কোলাটেৰেল ফ্ৰী মানে কোনো ধৰণৰ বস্তু বেংকৰ ওচৰত জমা ৰাখিব নালাগে ঠিক আছে হেতু হৈ যাব কোলাটেৰেল ফ্ৰী কিন্তু ইন্টাৰেষ্ট এটা দিব লাগিব হেতু মিনিমাম ইন্টাৰেষ্ট হ'ব সো 3 লাখ টকালৈকে লোন ল'ব পাৰিব প্ৰথম বছৰত 1 লাখ টকা সেই লোনটো ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত 2 লাখ টকাৰ লোন ল'ব পাৰিব কোলাটেৰেল ফ্ৰী লোন হ'ব আৰু ইন্টাৰেষ্ট দিব লাগিব কিন্তু মিনিমাম ইন্টাৰেষ্ট PM বিশ্বকৰ্মা অন্তৰ্গত 18 ট্ৰেডিশনাল ট্ৰেড সেক্টৰ কভাৰ কৰা হৈছে এই 18টা ট্ৰেড সেক্টৰত এটলিষ্ট আপোনালোকে চাই পেলে গম পাব লাগিব যে কোন কেইটা আছে কাৰ্পেন্টাৰ আছে বোট মেকাৰ আছে আৰ্মাৰাৰ আছে ব্ল্যাকস্মিথ তাৰপিছত হেমাৰ এণ্ড টুল কিট মেকাৰ্স আছে লকস্মিথ গোল্ডস্মিথ পটাৰ স্কাল্পটাৰ ষ্টোন ব্ৰেকাৰ কবলাৰ মেসন basket mat broom maker coir weaver doll and toy makers barbers garland makers washermen tailors fishing net makers এই 18টা ট্ৰেডিশনাল ট্ৰেডক PM বিশ্বকৰ্মাৰ অন্তৰ্গত ৰখা হৈছে এতিয়া PM বিশ্বকৰ্মাত অকল লোন দিয়াই নহয় স্কিলিংৰো এটা পোৰ্শন আছে স্টাইপেন্ড আৰু ইনসেন্টিভৰ কথা কোৱা হৈছে সো যেতিয়া তেওঁলোকে স্কিল ট্ৰেইনিংৰ কাৰণে যাব তেতিয়া তেওঁলোকক 500 টকাকে দিয়া হ'ব ঠিক আছে যিমান দিনৰ বাবে যাব প্ৰত্যেক দিনে তেওঁলোকক 500 টকাকে দিয়া হ'ব 1500 টকা তেওঁলোকক এক্সট্ৰাকে দিয়া হ'ব টু পাৰচেজ মডাৰ্ন টুলস যে তেওঁলোকে নতুন সজুলি যাতে কিনিব পাৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকক 1500 টকা এক্সট্ৰা দিয়া হ'ব তাৰোপৰি তেওঁলোকক টুল কিট ইনসেন্টিভ হিচাপে যেতিয়া তেওঁলোকে স্কিলিং ট্ৰেইনিংটো হৈ যাব হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক 15000 টকাৰ টুল কিট ইনসেন্টিভ দিয়া হ'ব সো কেবাটাও পইণ্ট আছে মনত ৰাখিব PM বিশ্বকৰ্মাৰ অন্তৰ্গত যে PM বিশ্বকৰ্মাৰ অন্তৰ্গত অকল লোন দিয়াই নহয় স্কিলিংৰ বাবেও তেওঁলোকক সহায় কৰা হ'ব নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক India Energy Week shall be held in January 2026 where will it be held 2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহত ভাৰত শক্তি সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হ'ব ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব এই India Energy Week অপচন দিয়া হৈছে গোৱাৰ বেতুল অপশন বি দিয়া হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনে অপশন সি দিয়া হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ ভোপাল আৰু অপশন ডি দিয়া হৈছে অসমৰ গুৱাহাটী Okay, option C. এটো কারেক্ট আনসারটো হৈ যাব অপশন এ গোৱাৰ বেতুলত অনুষ্ঠিত হ'ব গোৱাতে অনুষ্ঠিত হৈ আছিল এই পাৰ্টিকুলাৰ ইন্ডিয়া এনাৰ্জি উইক প্ৰত্যেক দুবছৰৰ মুৰে মুৰে অনুষ্ঠিত হয় ইয়াৰ আগৰ বাৰো গোৱাতে অনুষ্ঠিত হৈছিল এবাৰ এটো হৈ গৈছে 4th এডিশন এটো মনত ৰাখিব যে এটো হৈ গৈছে চতুৰ্থ সংস্কৰণো গোৱাতে অনুষ্ঠিত হ'ব ঠিক আছে সো ইন্ডিয়া এনাৰ্জি উইক 27 to 30th January 2026 Goa India Ministry to manot rakhibo under the patronage of the Ministry of Petroleum and Natural Gas ebarar karone teonlokor theme hoi goise energizing growth securing economies enriching lives okay jikita point manot rakhibo lage hegita ministry kot hobo aru theme to ki next December 1 is the World AIDS Day and India has the third highest number of people living with HIV jak PLV bili koa hoy What is the number of PLV in India? People living with HIV. 1 December হৈছে বিশ্ব AIDS দিৱস আৰু বিশ্বজুৰি HIV ৰোগীৰ সংখ্যা তৃতীয় সৰ্বাধিক ভাৰতত এই PLV ৰ সংখ্যা কিমান অপচন দিয়া হৈছে আপোনালোকক 50 লাখ অপচন বি দিয়া হৈছে 75 লাখ অপচন সি দিয়া হৈছে 25.4 লাখ আৰু অপচন ডি দিয়া হৈছে 5.54 লাখ গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত persons living with HIV ভাৰত আছে তৃতীয় স্থানত
Okay, ঠিক আছে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ এজনে 25.4 বুলি মেৰিয়ই কৈছে yes ঠিক আছে কাৰেক্ট আনসাৰটো ইয়াত হৈ যাব অপচন সি 25.4 লাখ ঠিক আছে এটা গোটেই পৃথিৱীত যদি আমি চাওঁ যে আটাইতকৈ সৰ্বাধিক পাৰ্সনস লিভিং উইথ HIV ক'ত আছে সাউথ আফ্ৰিকাত আছে তাৰপিছত দ্বিতীয় স্থানত আছে নাইজেৰিয়া আৰু তৃতীয় স্থানত আছে ভাৰত ভাৰতে গোটেই পৃথিৱীৰ যদি আমি চাওঁ গোটেই পৃথিৱীত যিমান HIV AIDS ৰ কেছ হয় তাৰ 6% বাৰ্ডেন পাৰ্সেন্টেজটো হৈ গৈছে 6% ওকে সো ভাৰতত পাৰ্সনস লিভিং উইথ HIV ৰ সংখ্যাটো হৈ গৈছে 25.4 সো এবাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে থিম 2025 চনৰ বাবে হৈ গৈছে ওভাৰকামিং ডিসৰাপশন ট্ৰান্সফৰ্মিং দ্য AIDS ৰেসপন্স আৰু এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে ডিসেম্বৰ 1 তাৰিখ ওয়াৰ্ল্ড এইডস ডে আপোনালোক সকলোৱে জানে মেৰ 18 তাৰিখে পালন কৰা হয় ওয়াৰ্ল্ড এইডস ভ্যাকসিন ডে সো এইটোৰ লগতে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব Which state in India has the highest prevalence of HIV AIDS? ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত HIV AIDS ৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ সৰ্বাধিক অপশন মণিপুৰ অপশন বি নাগালেণ্ড অপশন সি মিজোৰাম আৰু অপশন ডি মেঘালয় সকলোৱে অপশন সি বুলি কৈছে ওকে ঠিক আছে কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপশন সি মিজোৰাম মিজোৰামত আটাইতকৈ বেছি গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি সৰ্বাধিক HIV কেছ আৰু পজিটিভ কেसेस মিজোৰামত আছে 2.73% বাৰ্ডেন নাগালেণ্ড দ্বিতীয় স্থানত আছে 1.37% মণিপুৰ তৃতীয় স্থানত আছে 0.87% আৰু মেঘালয় আছে 0.43% অসমো বহুত বেছি পিছ পৰি থকা নাই যদিও এতিয়াও টপ 5ত অহা নাই কিন্তু অসমৰ অৱস্থা লাহে লাহে কিন্তু বেয়া হৈছে নেক্সট প্ৰশ্নটো হেকানা অসমৰ ওপৰত which district of Assam has the highest burden of HIV AIDS in the state অসমৰ কোনখন জিলাত HIV AIDS ৰ বুজা ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক অপশন দিয়া হৈছে আপোনালোকক ধুবুৰী অপশন বি দিয়া হৈছে গোলাঘাট অপশন সি দিয়া হৈছে কামৰূপ মেট্ৰো আৰু অপশন ডি দিয়া হৈছে কাছাৰ এ বি সি নে ডি ধুবুৰী গোলাঘাট কামৰূপ মেট্ৰো নে কাছাৰ ওকে ঠিক আছে অপশন সি বুলিও কৈছে বহুতে অপশন বি বুলিও কৈছে গোলাঘাট মই গোলাঘাটটো এইটো কাৰণেই আনিছিলো যে নাগালেণ্ডৰ বৰ্ডাৰিং এৰিয়া কাৰণে এনিৱেজ ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপশন সি আটাইতকৈ বেছি বাৰ্ডেন আছে কামৰূপ মেট্ৰোত ঠিক আছে অসমৰ অকনমান আপোনালোকক হেৰিটো দি দিওঁ এতিয়া বৰ্তমান যদি আপোনালোকে চাই এডাল্ট প্ৰিভেলেন্স হৈ গৈছে 0.13% তাৰপিছত এষ্টিমেটেড পাৰ্সনস লিভিং উইথ HIV হৈ গৈছে 32,031 2023-24 চনত যদি চাই তেতিয়া হলে 7,274 গৰাকী পজিটিভ আউট অফ 10.8 লাখ টেষ্টেড 64.6% ইনফেকশনস ডিউ টু ইনজেক্টিং ড্ৰাগ ইউজৰ বাবে অসমত HIV AIDS ৰ পজিটিভ কেছ আটাইতকৈ বেছি হয় 64%. Overtaking the heterosexual transmission. High burden district হৈ গৈছে কামৰূপ মেট্ৰো নগাঁও আৰু কাছাৰ জিলা এই তিনিখনৰ আটাইতকৈ সৰ্বাধিক হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু এটো হৈ গৈছে ডাটা ফৰ 2023-24 2024-25 ৰ ডাটা এতিয়া ওলোৱা নাই যেতিয়া ওলাব আমি হেতু বিষয়ে ডিসকাস কৰিম নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক দ্য সাংগাই ফেষ্টিভেল সকলোৱে জানে সাংগাই ফেষ্টিভেল মণিপুৰৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে এটি কোট অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল এই বছৰৰ বাবে দি সাংগাই ফেষ্টিভেল has recently concluded. Where was it held this year? কেহতিয়াকৈ সাংগাই মহোৎসৱ সামৰণি পৰিছে এইবাৰ কোট অনুষ্ঠিত হৈছিল অপচন দিয়া হৈছে আপোনালোকক ইম্ফল অপচন বি দিয়া হৈছে থৌবাল অপচন সি উখৰুল নে অপচন ডি চুৰাচান্দপুৰ গুড মৰ্নিং এভৰিৱান গুড মৰ্নিং
মেৰয় কিৰণে যোৱাকালি এইডছৰ বিষয়ে অকণমান ৰিচাৰ্চ কৰিছিলে সেইটো কিন্তু এটা ভাল প্ৰেক্টিছ আপোনালোক সকলোৱে সেইটো কৰিব পাৰে যে যোনদিনা যোনটো ডে থাকে সেই ডেটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে অকণমান নিজৰ নোটছখিনি বনাব পাৰে যে কালি ছাপ'জ ৱৰ্ল্ড এইডছ ডে আছিলে আপোনালোকে অসমৰতো কেনেকুৱা এটা চিনেৰিঅ' অসমত কোন কেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আটাইতকৈ বেছি ভাৰতত কেনেকুৱা এটা অৱস্থা পৃথিৱীত কেনেকুৱা এটা অৱস্থা তেনেকৈ আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ নোটছ বনাই যাব পাৰে ঠিক আছে ইম্ফল গুড কাৰেক্ট চ' কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব ইম্ফল ইম্ফলত অনুষ্ঠিত হৈছিলে প্ৰায় 2 বছৰৰ মূৰকত তেওঁলোকৰ ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে জানেই আপোনালোকে 2023 চনৰ পৰা তেওঁলোকৰ যি গোষ্ঠীগত এটি সংঘৰ্ষত জৰ্জৰ হৈ আছে মণিপুৰ তাৰ পিছত বন্ধ হৈ আছিল সাংগাই মহোৎসৱ এবাৰ আকৌ 2 বছৰ মূৰকত তেওঁলোকে আকৌ আৰম্ভ কৰিছে সাংগাই ফেষ্টিভেল ইম্ফলত এবাৰ পালন কৰা হৈছিল এটা সাংগাই ফেষ্টিভেল নাম দিয়া হৈছে এন্ডেঞ্জাৰ্ড ব্ৰো এন্টলাৰ্ড ডিয়েৰৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে নামটো হৈ গৈছে ৰিচাৰ্ভাছ LD found only in Manipur's 𝐂𝐝𝐬𝐢𝐬𝐬𝐬 National Park 𝐂𝐝𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬 National Park only floating national park তাত এটা হৰিণা পোৱা যায় নামটো হৈ গৈছে ৰিচাৰ্ভাছ LD সাইন্টিফিক নাম এনে আমি তাক কি বুলি কওঁ ব্ৰো এন্টলাৰ্ড ডিয়েৰ বুলি কওঁ যাক লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজত সাংগাই ডিয়েৰ বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো হৈ গৈছে এটা এন্ডেঞ্জাৰ্ড জন্তু So Manipur Sangai Festival 2025 concludes on a grand note এইটো হৈ গৈছে সাংগাই ডিয়েৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে ব্ৰো এনেকুৱা মানুহৰ আইব্ৰো ডালৰ নিচিনা দেখি পাইছেনে এন্টলাৰ ডাল হৈ গৈছে এনেকুৱা কাৰ্ভ এটা থাকে সেইকাৰণে সেইটো কোৱা হয় ব্ৰো এন্টলাৰ্ড ডিয়েৰ সো ব্ৰো এন্টলাৰ্ড ডিয়েৰ কনজাৰভেশ্যন ষ্টেটাছটো আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট এন্ডেঞ্জাৰ্ড ক'ত পোৱা যায় 𝐂𝐝𝐬𝐬𝐬𝐬 নেশ্যনেল পাৰ্ক ওকে ঠিক আছে সো আজি মোৰ পোৰ্শনটো ইমানেই আছিলে মই PDF সমূহ মই আপলোড কৰা নাই মই আজি আপলোড কৰি দিম গোটেই কেইখন আপোনালোকৰ বাবে মই প্ৰশ্নখিনি মানে এৰি থৈ যাওঁ So which of the following organization has jurisdiction over the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948 যাক আমি Genocide Convention বুলিও কওঁ অপশন দিয়া হৈছে Permanent Court of Arbitration United Nations General Assembly International Court of Justice আৰু International Criminal Court Crime of Genocide 1948ত এখন কনভেনশন হৈছিল এই কনভেনশনখন কোনে কৰিছিল হেতু আপোনালোকক খুদা গৈছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক বান্দুং কনফাৰেন্সৰ বিষয়ে আপোনালোকে বহুতে শুনিছে হয়তো এখন হিষ্টৰিক কনফাৰেন্স নন এলাইনড আচ্ছা আজি কৈ দিও আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে which of the following is marked by the Bandung Conference of 1955 the beginnings of the non aligned movement option statement 2 কৈছে declaration on the establishment of a new international economic order a Panchashil agreement between India and China and the formation of ASEAN so দুইটাৰে প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকে মই কমেন্ট সেকশনত জনাব অহাকালে ক্লাছৰ আগত আমি এবাৰ ডিসকাস কৰিম বান্দুং কনফাৰেন্স আৰু জিনোসাইড কনভেনশন সো আজি মোৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ পোৰ্শনটো ইমানেই আছিল লগতে জনাও যে এতিয়া আড্ডা 247 নৰ্থ ইষ্টত চলি আছে মান্থ এণ্ড সেল আৰু আপোনালোকে এই মান্থ এণ্ড সেলত আসাম মহাপেক পাই যাব অনলি এট 2499 আৰু লগতে আছে 2 বছৰ 2 times validity 2 বছৰ validity পাই যাব flat 30% off on all live batches এটা নম্বৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে 081300432447 এই নম্বৰটোত কল কৰিলে আপোনালোকে ব্যাচৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব যদি আপোনাৰ কিবা জানিবলগীয়া থাকে তেতিয়া আপোনালোকে এই নম্বৰটোত কল কৰিব পাৰে 081300432447 অহাকালি ৰাতিপুৱা 8টা বজাত আমি আকৌ লগ পাম আপোনালোক সকলোৰে দিনটো ভাল হওক PDF মই মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত শ্বেয়াৰ কৰি দিম থ্যাংক ইউ